السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں FZS آفیشیل۔ آج کی کلاس کے اندر ہم سورہ اخلاص اور سورہ لہب پر مشتمل سوالات پڑھیں گے۔ آئیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کی محبت نے ایک شخص کو جنت میں داخل کرا دیا؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ وہ سورت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ الاخلاص۔ اب ہم اپنا دوسرا سوال دیکھتے ہیں، وہ کون سی سورت ہے جو 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ آنے والے نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی، اس سوال کا جواب ہے سورۃ الاخلاص۔ اور ہمارا اگلا سوال ہے، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا ایسا سوال پوچھا تھا کہ اس کے جواب میں اللہ نے سورۃ الاخلاص نازل کر دی؟ تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں، وہ کون سی وجہ تھی؟ تو اس کا جواب ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ تمہارا رب سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے؟ اور مشرکین کہنے لگے کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سورۃ اللہب میں جس ابو لہب کا ذکر ہے وہ اصل میں کون تھا؟ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ابو لہب رشتے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اور ہمارا اگلا سوال ہے، ابو لہب کا اصلی نام کیا تھا؟ اور اس کا جواب ہے کہ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ اور ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، ابو لہب کو اصلی نام کے بجائے ابو لہب کیوں بولا جاتا تھا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اور اس کا جواب ہے، ابو لہب کے سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ اور ہمارا اگلا سوال ہے، ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا رویہ رکھتا تھا؟ ہمارا اس کا اگلا جواب ہے، یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد دشمن تھا اور اسلام کا شدید مخالف تھا اور آپ کو بہت ایذا دیا کرتا تھا۔ اور ہمارا اگلا سوال ہے، سورۃ اللہب کیوں نازل کی گئی؟ نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کو آواز دی اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں ضرور کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو یہ سن کر ابو لہب نے کہا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور اس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ تو اس واقعے کے بعد یہ سورت نازل ہو گئی۔ اور ہمارا اگلا سوال ہے، سورۃ اللہب کو تبت کے لفظ سے اللہ نے کیوں شروع کیا؟ اس کا جواب ہے، تبت کا معنی ہے ہلاکت و بربادی، کیونکہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاکت کی بد دعا دی تھی تو اللہ نے یہی بد دعا اس کے لیے قرآن میں اتار دی۔ اور ہمارا اگلا سوال ہے، ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور اس کا جواب ہے، جنگ بدر کے 7 روز بعد اس کے طاعون کی گلٹی نکلی تو گھر والوں نے اسے اٹھا کر ایک کوڑے کی جگہ ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ بے بسی کی حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔ اور ہمارا اگلا سوال ہے، ابو لہب کی لاش کتنے دن تک پڑی سڑتی رہی؟
नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके जवाब है 3 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही। फिर घर वालों ने मज़दूरों से गड्ढा खुदवाया और एक लकड़ी से उसकी लाश को गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से पत्थर भर दिए। और हमारा आज का अगला सवाल है, अबू लहब की नाशुक्री और कुफ्र की वजह क्या थी? आइए देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब है कि उसकी वजह क्या थी कुफ्र की। इस सवाल का जवाब है, अबू लहब को अल्लाह ने बहुत माल और औलाद दी थी, इसी वजह से वो बहुत तकब्बुर करता था और यही बात उसके कुफ्र का सबब बनी। और हमारा अगला सवाल है, अबू लहब की बीवी का नाम क्या था और वो कौन थी? तो आइए देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब है। और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। यह अबू सुफियान की बहन बिनते हरब बिन उमैया थी और उसको उम्मे जमील कहा जाता था। कुरान ने उम्मे जमील का क्या अंजाम बताया कि उस औरत के साथ क्या हुआ? फिर कुरान कहता है कि यह औरत भी अपने शौहर के साथ जहन्नम में जाएगी क्योंकि ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी दुश्मन थी। और हमारा अगला सवाल है आज का, कुरान ने इस औरत की कौन सी बुरी आदत का जिक्र किया है? उम्मे जमील की बुरी आदत ये थी कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए चुगलखोरी किया करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे कौन बिछाता था? तो आइए देखते हैं कि ऐसा बदबख्त कौन था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से तकलीफ़ें दिया करता था और अज़ियतें पहुंचाया करता था। तो कांटे बिछाने वाला जो था उसका नाम है अबू लहब की बीवी उम्मे जमील कांटे बिछाती थी। और हमारा वीडियो का आज का अगला सवाल है, चुगलखोरी करने वाले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? तो आइए हम इस सवाल का जवाब देखते हैं। और इसका जवाब देखने के लिए वीडियो का अगला हिस्सा देखिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको सूरह लहब और सूरह इखलास के बारे में पता चल सके। इसका जवाब है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और हमारी वीडियो का आज का अगला सवाल है, वो कौन से 3 अमल हैं जो इंसान के तमाम नेक आमाल को बर्बाद कर देते हैं? तो आइए नाज़रीन देखते हैं। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। वो 3 अमल हैं, ग़ीबत, चुगलखोरी और झूठ, जिनकी वजह से हर नेकी बर्बाद हो जाती है। और हमारी वीडियो का अगला सवाल है, उम्मे जमील का क्या अंजाम हुआ? चूँकि शख्स भी इस्लाम की दुश्मन थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन थी, तो अल्लाह ने कुरान में इसका अंजाम बयान किया कि इसके साथ क्या हुआ कि गले में रस्सी का फंदा लगा और उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें। जिन हज़रात ने कुरान मजीद की तफसीर नहीं पढ़ी, अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर ही मेरी वीडियोस देखते हैं तो उन्हें बहुत सी मालूमात मिलेगी और कम से कम हमें कुरान को समझने में जो है वो मदद मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22 साल से जो है वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ। वीडियो के अंदर जितनी भी मालूमात दी जाती है वो बिल्कुल मुस्तनद होती है, कुछ भी इसमें गलत नहीं होता। और आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मालूमात मिलेगी। और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों के अंदर खैर और बरकतों के फ़ैसले करे, आपके रिस्क में अल्लाह पाक जो है वो बरकतें पैदा करे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी रखे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।